üdvözletemet hozom nektek Budapestről. I am bringing blessing from Hungary, Budapest. நான் ஹங்கேரி புடபெஸ்ட் என்ற இடத்திலிருந்து உங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்களை கொண்டு வந்திருக்கின்றேன். A mi gyülekezetünknek a neve, our church in Hungary's name is என்னுடைய சபையின் ஹங்கேரி தேசத்தில் இருக்கிற என்னுடைய சபையின் பெயர் Krisztus kegyelme gyülekezet. It's the Christ Grace Church. அதாவது கிறிஸ்துவின் அருள் என்ற அந்த சபையின் பெயராக இருக்கின்றது. கிறிஸ்துவின் கிருபை. Az a gyülekezet is egy igazi család. That assembly, that congregation is a real family too. Tehát mindnyájan, அந்த சபை கூட எனக்கு உண்மையான ஒரு குடும்பமாக இருக்கின்றது. Tehát mindnyájan egy családba tartozunk. A kegyelmét, a gyógyító ajándékát felétek. I am asking Father God to bless you all and the healing power be amongst you. அதாவது நான் கர்த்தரை பார்த்து இந்த இடத்திலே வேண்டுகின்றேன் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிக்குமாறு அதே நேரத்திலே அவருடைய சுகமாக்கும் வல்லமையை இந்த இடத்திலே நிறைவாக பொழியுமாறு. Hiszek a csodákban. I believe in miracles. நான் அதாவது மிரக்கல்ஸிலே நம்பிக்கை கொண்டிருக்கின்றேன். Hiszem, hogy Isten ma itt csodákat fog cselekedni. I believe that God will make here wonderful miracles among you. இந்த இடத்திலே கர்த்தர் தாமே அதிசயங்களை அற்புதங்களை செய்வார் என்பதில் நான் மிகவும் நம்பிக்கையாக இருக்கின்றேன். Mert egy hatalmas Isten szolgálunk. Because we serve a big, great God. ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் ஒரு வல்லமையுள்ள ஒரு தேவனை ஆராதிக்கின்றோம். Okay. Amikor volt három férfi, Sidrák, Misák és Abednego, you can find the story in Daniel 3 from verse 8 to the end actually. மூன்றாவது அதிகாரத்திலே 8வது வசனத்திலிருந்து முடிவரை நீங்கள் அதை கவனிக்கலாம். We are not going to read this chapters. I will just quote from it. இந்த இடத்திலே நாங்கள் சாப்டர் அதுகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லுவோம் நீங்கள் தாமே அதிலே வாசித்துக் கொண்டால் நலமாக இருக்கும். Akiket elvittek Izraelből, there were 3 young men who they were taken from Israel to Babylon. அந்த இடத்திலே அதாவது இஸ்ரவேல் தேசத்தில் இருந்து ஒரு இளைஞனை பாபிலோன் தேசத்துக்கு அழைத்து போயிருந்தார்கள். És volt a babiloniai király Nabukadonozor. Their name was Shadrach, Meshach and Abednego, and there was a king whose name was Nebuchadnezzar in Babylon. அதாவது நபுகத்நேசர் என்ற அரசன் இந்த இவர்களை அழைத்து சென்றிருந்தார்கள். Aki építetett egy hatalmas aranyállóképet. This king Nebuchadnezzar, he built a golden statue for himself. அதாவது நபுகத்நேசர் என்கின்ற அரசன் ஒரு தங்க சிலையை தனக்கென்று வடித்துக் கொண்டிருந்தான். És kiadta parancsban, hogy ezt az aranyállóképet kell, hogy imádják, hogy le kelljen borulni az aranyállókép előtt. And he gave out an ordinance that all the people should bow down before this golden statue and worship the statue. அந்த நாட்டில் இருந்த அனைவரும் அந்த தங்க சிலையை சென்று வணங்க வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டளையை அவன் பிறப்பித்திருந்தான். De ez a három férfi nem engedelmeskedett a földi hatalmasságnak. But these 3 young Israelites, they didn't obey the ordinance from King Nebuchadnezzar. But who is the fourth person in that program? அதாவது இன்னொரு நபர் அந்த இடத்திலே நடமாடிக்கொண்டிருக்கிறாரே அவர் யார் என்று அரசன் வினாவத் தொடங்கினான். Hiszen annak az arca olyan, mint valami Istennek fiáé. The fourth person looks like a son of God. அந்த 4வது மனிதன் கர்த்தருடைய தூதுவன் போல அந்த இடத்திலே காணப்பட்டான். Mert elküldte Isten az ő szabadító angyalát ezekhez az emberekhez, akik bíztak benne. Because God sent his holy angel to save these 3 men who trusted him. அதாவது கர்த்தர் தன்னுடைய பிள்ளைகளை அந்த மூவரை காப்பாற்றுவதற்காக தன்னுடைய தூதரை அனுப்பி இருக்கிறார் என்பதை அந்த இடத்திலே காணக்கூடியதாக இருந்தது. És amikor kijöttek ezek a férfiak a kemencéből, and finally when these 3 young men came out from the home, அந்த நேரத்தில் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் கடைசியாக அந்த மூவரும் அந்த எரிகின்ற சூளையிலே இருந்து வெளியிலே வந்தார்கள். akkor még a hajuk szála sem volt megperzselődve. And guess what? Even though their own hair was not even touched by this. அவங்களுக்கு எந்த சேதமுமே ஏற்படவில்லை. அதாவது அவருடைய தலைமை கூட அந்த இடத்திலே பொசுங்கி இருக்கவில்லை. Lehet, hogy ma te bent vagy abban a kemencében. It is possible that some of you are in this oven. இன்றைய வேளையிலே இப்படி ஒரு எரிகின்ற சூழ்நிலையிலே இருக்கின்றது போல ஒரு சூழ்நிலையிலே நீங்கள் கூட இந்த இடத்திலே இறந்து கொண்டிருக்கலாம். Lehet, hogy problémáid vannak. It's possible that some of you or us have some problems in our life. அதாவது என்னுடைய வாழ்க்கையில இப்படியான பிரச்சனைகள் அதாவது மற்றவர்களுக்கு தெரியாம எங்களுக்குள்ளே இருந்து கொண்டிருக்கலாம் இந்த இடத்திலே.
de veled is ott van Jézus Krisztus. But all of you, Jesus Christ's presence is in you. அதாவது இந்த இடத்திலே இருக்கிற உங்கள் அனைவரிலும் கர்த்தருடைய இந்த இடத்திலே அவருடைய பிரசன்னம் இருக்கின்றது. Aki téged is ki tud szabadítani. Who can also set you free from this problems or bondage. அதாவது கர்த்தரை தவிர வேறு யார் உங்களை இப்படியான சூழ்நிலையில் இருந்து கட்டுக்களில் இருந்து வேதனையில் இருந்து விடுதலையாக்க முடியும்? Legyél olyan, mint ez a 3 férfi. I urge you, you become like the 3 young Israelite men. I urge you, you become like the 3 young men. ஆகவே நாங்கள் Biztos mindjárt ismeritek. You must probably know in a story in Mark chapter 5, the woman with the blood issue. அதாவது Sometimes you can read it up, I tell you where it is. அதாவது மார்க் எழுதின சுவிசேஷத்திலே 5வது அதிகாரத்திலே இருக்கின்ற அந்த கதை. The Gospel of Mark chapter 5 from verse 25 to the end. You can read after this. அதாவது மார்க் எழுதின சுவிசேஷத்திலே 5வது அதிகாரத்திலே நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள். பெரும்பாலுள்ள ஸ்திரியை குறித்து சொல்லப்படுகின்ற அந்த கதையை நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள். Ez az asszony hallott Jézus felől. And this woman also heard about Jesus. அவள் கூட இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்திருந்தாள். És azt mondta, hogy elmegyek és megkeresem. And he thought that I am going and find this man Jesus. Mert hogy megérintem a ruhájának a szegélyét, நான் சென்று அவருடைய ஆடையை தொடுவேன் என்று ஒரு தீர்மானத்தோடு அவள் அந்த இடத்திலே சென்றிருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. meggyógyulok. Hallelujah. You understand language now. You got to give some tongues. That's the Holy Spirit working in. Amen. So you get the story, and then she was healed, right? Imádkozzatok értem, hogy tanuljak meg, kapja meg Istentől az angolt. Pray for me that I will learn English, that God give me this gift of நான் கூட ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கொள்வேன், அந்த வல்லமை கர்த்தர் எனக்கு தருவாராக என்று சொல்லி நான் És kapja meg a ti nyelveteket. and also that I will speak your language, உங்களுடைய மொழியை கூட நான் பேசுவதற்கு கர்த்தர் எனக்கு கிருபை தருவாராக. Mert akkor nagyon erővel tudunk előre menni. because then we will speed up and we will do lots of work of other men who will stand behind these people, and when they fall down, gently let them down the floor, and please don't get up soon. Let the Holy Spirit work on you. Stay on the floor. Don't rush. அதாவது இந்த இடத்திலே இவர்களுக்காக நான் ஜெபிக்கின்ற பொழுது இவர்களை பின்னால் தற்கொலை விழுந்தவர்களை தாங்குவதற்குரிய அதிர்ஷ்டம் இந்த இடத்திலே வருமாறு அழைக்கின்றேன். அப்படி அவர்கள் விழுந்தால் அவர்களை எழுப்ப வேண்டாம், கர்த்தர் தாமே அவர்களுக்கு வேண்டியதை செய்து உரிய காரியங்களை பண்ணுவார். எல்லோரும் உங்கள் கண்களை நீங்கள் மூடி இருப்பீர்களானால் அது இந்த இடத்திலே நலமாயிருக்கும். இடைவெளி விட்டு நிற்க சொல்லுவோம். நீங்க இடைவெளி விட்டு இருந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Please don't rush, stay there a little while.
Testimony is very important. God will reward those and will put up your faith. அதாவது நீங்க உங்கள் சாட்சிகளை கூறுகின்ற பொழுது அது நிச்சயமாக மற்றவருடைய விசுவாசத்தை கட்டி எழுப்புவதற்கு நிச்சயமாகவே அது துணையாக இருக்கிறது. Ide gyertek előre. Azok, akik érzik, hogy meggyógyultak valamilyen betegségből. Gyertek hátra! அதாவது சாட்சிகள் உள்ளவர்கள் தயங்காது கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதற்காக இந்த இடத்திலே வந்து சாட்சிகளை கூறுமாறு அன்புடன் கேட்கின்றோம். Mit cselekedett veled Isten? When I was sitting there, there's the pastor come and touch my saree. That's the same time that the Holy Spirit touched me, and I had a very bad pain in my right shoulder. It was heavy. Halleluja! Mozgass meg a vállad, mutasd meg, hogy meggyógyultál. Halleluja! Halleluja! Dicsőség a Úrnak! Éri? Hangosan. ரத்தத்தனையா பரிசுத்தாவின் வல்லமை கிடைக்கும் வாஞ்சித்தன் ரத்தத்தனையா கிடைச்சது. எனக்கு இந்த கால் முழுக்க பிரச்சனால பிரச்சனையா இருக்கு. முழங்காலுக்களை திருப்ப முடியாம எத்தனை செயல் எடுத்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆனா இப்ப அந்த முழங்காலை அல்லாமல் என்னுடைய மகன் விசா பிரச்சனையால பெரிய பிரச்சனை வேதன் ஒரு பயம் ஒரு பலவீனம் போல எனக்கு எப்பவும் திடீரென்று வரும். அவர் திருப்பி அனுப்ப போறாங்க. வெளியில சொல்ல திருப்பி அனுப்ப போறாங்க. இந்த நாட்டுல இருக்கிறது ரெண்டும் இல்லாமல் அவர் வேதனைப்படுத்துறார்.
என்னுடைய மகன் உயிர் ஆத்ம ஜீவன் எல்லாம் என்ற இயேசுவின் கையில் நான் ஒப்படைத்துக் கொண்டு அவருடைய பலத்தில் நான் இருக்கிறேன். நான் உலக பிரகாரமான காரியத்தில் அது பலவீனமான வேதனைகளை போல தோன்றது. இருந்தாலும் தேவன் அதை சொல்லி பயமுள்ள மனிதரை கூப்பிட்ட நான் மாமிச பிள்ளை இதை போக்க மாட்டவரே என்று அது அந்த பலத்தை திரும்ப உறுதிப்படுத்தினார் தேவன். என் தேவனால கூடாத ஒன்றுமில்லை. Amen. Google that. Google that. Need a leg. Yeah, move your legs. Oh, no. Yes. Stand up. Up and up, yes. That's very good. Thank you so much. எனது வலது கால் ஒரு ஆக்சிடென்ட் காரணமாக என் வலது காலில் எலும்பெல்லாம் வலியாக இருந்தது. அது நின்று நான் பிசியோதெரப்பி போயிட்டு இருந்தேன் எடுத்துட்டு இருந்தேன். ஆனால் இன்னைக்கு வந்து காலுமே சரியான வலியாக இருந்தது. இப்போ இன்னைக்கு வந்து நான் ப்ரே பண்ண பிறகு எனக்கு அந்த வலி போய்விட்டது. அதோடு அந்த புதிய பரிசுத்தாவியானவர் பெற்றுக்கொண்டதற்காகவும் ஆண்டவர் நன்றி எடுத்துக்கிறேன். Elmondom, hogy az otthoniak is fogják látni, hogy a csontbetegsége volt, amikor először kihívtam, balesete volt a lábába, ugye? Jobb lábában. Mondd el te! Hangosan! Ja, jobb lábában amikor... Angol. No. Magyarul akarja, hogy a jelentőt az emberek majd megértik. És a hölgy az járt kezelésre is, és nem használ sokat, majd idejött a gyülekezetbe, az úr megjelentette, a fájdalom teljesen elment a lábából is, mint hallottátok is. Jelenleg nagyon sok ember szenved a csontokban lévő fájdalmaktól, és az úr minden megtudja. Hallelujah! Thank you! Thank you. இன்னைக்கு இந்த இடத்துல வந்து இந்த போனுக்காக ஏற்படுறதுக்கு அவங்க கூப்பிட்ட போது நான் இந்த இடத்துல வந்திருந்தேன். எனக்கு கடந்த இப்போ 2005 எனக்கு ஒரு சர்ஜரி நடந்த லா பேக்கில் அதில் இருந்து சில நேரத்தில் இருக்கிற பெயினிங் இருக்கிறது இருந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஆனால் இன்னைக்கு இருந்த போது எனக்கு ஜபிச்ச போது என்னுடைய உள்ள அந்த போன் எல்லாம் எனக்கு நல்ல ஒரு புள்ளியான ஒரு இதாக எனக்கு வந்து அப்படியே என்னை அப்படி விழுந்த உடனே குழுக்கள் ஒளி Szintén csont problémája volt, és balesete volt szintén, és a lábával nem tudott mozogni. Meg fogjuk nézni, hogy mi történt most. Mert Isten megérintette őt. Ezt azért mondom, mert magyarul mondd nekik, hogy Please forgive us. I am talking this in Hungarian, so my congregation will see when we go back to Hungary what's happened here in Toronto. அதாவது நான் என்னுடைய மொழியிலே இந்த Hallelujah. சபைக்கு நான் போகின்ற பொழுது என்னுடைய மக்கள் இதை புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். Köszönöm. கர்த்தருடைய பரிசு நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். எனக்கு கார் ஆக்சிடென்ட் பட்டது எனக்கு இந்த பேக் பெயின். நான் இங்கே வந்து நான் பாஸ்டர்ட்ட ப்ரே பண்ணுற பொழுது எனக்கு வந்து அதுக்காக ப்ரே பண்ணவில்லை. எனக்கு முதல்ல ஆவிக்குரிய கண்களை தருமாறு என் தேவன் எனக்கு கேட்டேன். ஆனால் தேவன் என்ன இன்றைய நாளிலே ஏதோ எல்லாவற்றையும் பார்க்கிற பொழுது மாயாக தோன்றது போல எல்லாவற்றையும் ஆவிக்குரிய கண்களாக என்னை பார்க்க விட்டு என் தலையை விட நீக்கிய கிருபைக்காக என்னை தாழ்த்தி என் தேவனை ஏற்று Szintén balesete volt neki, és a hátában volt nagyon nagy fájdalom, úgyhogy Isten őt is meggyógyította. கர்த்தரின் பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். எனக்கு கொஞ்சம் காலமாக பக்கத்தில் வந்து பரவாயில்லாமல் இருந்தது. எனக்கு ஒரு ஆள் வந்து இன்னும் ஃபுல்லாக அமர்த்தி ஏதோ செய்த மாதிரி இருந்தது. இப்பவும் எந்த ஃபீலிங் எனக்கு இருக்குது. என்னை வந்து ஃபுல்லாக என்னை அமர்த்தி எனக்கு சுகப்படுத்தின மாதிரி எனக்கு தெரிகிறது. Yeah, go behind her. Yes. Watch your ஆண்டவர் சோதரன் நான் சோர்வடைந்திருந்தேன். எனக்கு ஆண்டவர் தைரியத்தையும் பலத்தையும் தந்திருக்கிறேன். என்னுடைய எதிரிகள் தலைமையை பண்ணாங்க. ஆண்டவர்கள் தலைமையை பண்ணாங்க. Halleluja! A félelem elment róla, és a depresszió. Dicsőség Istennek. Thank you, Lord.
Baby. Thank you so much for. Hi, this is my first time coming to a Christian church like this, and I'm really glad that I came here. Actually, when the priest touched me, I just felt like the whole Holy Spirit went into my body, and then like he didn't even stop touching me. He just told the Halleluja. Először volt a gyülekezetben, és Isten megérintette a family. Yeah. Friends. Up here, friends. Please. Mama? Not me, mama. That's not That's not mama. Ő is? Anya. Atyám, a názereti Jézus Krisztus hatalmas nevében megáldom ezt a családot, és köszönjük Úr Jézus Krisztus, hogy Te rájuk helyezted a Te kezedet. És minden pillanatban érezni fogják, hogy Te velük vagy. A mindenható Isten. Köszönöm Úr Jézus Krisztus ezt a fiatal hölgyet,